السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، آپ کے سامنے پھر دوبارہ نور ہدایت میں سورہ بقرہ کے پہلے جز کی تفسیر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلے جز کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے متقین کا ذکر کرتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون کہتے ہیں متقیوں کو ذکر کر کے۔ ان کے کچھ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے آخرت پہ ایمان لانا، یہ متقیوں کی صفات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا ہے۔ تو متقین یعنی مومنین جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، منافقین جو بظاہر ایمان لاتے ہیں لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں منافقین۔ دل میں وہ ان کو یقین نہیں ہوتا، ان کو شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ان لوگوں کو آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن پر۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کو پکا ایمان ہوتا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پکا ان کو ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی باتوں پہ، قرآن پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن منافقین ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کو ہمیشہ نفاق سے پناہ چاہنا چاہیے۔ ایسا ڈاؤٹ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور بہت سے ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ اور تیسری جو زیادہ اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق بیان کیا وہ ہیں اہل کتاب۔ اس سورہ بقرہ میں، اس کے بعد کے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اہل کتاب کا ذکر کیا۔ اہل کتاب کون لوگ تھے؟ یہودی اور نصارہ۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار ہم کو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ آئندہ ہماری امت بھی ان کے پاس قرآن ہوگا، ان کے پاس حدیث ہوگی، ان کے پاس کتاب ہوگی، لیکن وہ لوگ بھی ایسے ہی گمراہ ہوں گے جیسے کہ یہودی اور نصارہ گمراہ ہوتے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ تم ان کے قدم قدم پہ اتباع کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا زیادہ ذکر کیا۔ تو پہلے سورہ میں منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ کہا کہ وہ جو ہے نا گھاٹا پانے والے ہیں، اور مومنین کے متعلق کہا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت، ان پہ مسلط کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو جان کے، بوجھ کے، دنیا کے خاطر اس کو نظر انداز کرتے تھے۔ اشتروا الحیات الدنیا، دنیا کو انہوں نے خریدا تھا ہدایت کو بیچ کے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی اور ان کی بربادی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ذکر کیا تاکہ مومنین اس سے بچ کے رہیں۔ یہ تین گروپوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کیا، اور یہ ہم کو بتایا کہ شیطان ہمیشہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہے۔ قیامت تک شیطان اور ابلیس کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی رہے گی۔ اس نے وعدہ کر کے نکلا اللہ تعالیٰ کے پاس سے کہ میں ان کو ہمیشہ گمراہ کروں گا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم شیطان سے بچ کے رہیں، محفوظ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو یہ بنو اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کی قوم میں ہمیشہ پیغمبر آتے رہے ہیں جو بعد میں یہود کہلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کافی نعمتیں کی تھی، لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور ہم کو اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر نعمتیں، دین اور اسلام اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اگر تم بھی انہی کے طریقے پہ چلو گے، پھر اللہ تعالیٰ جیسا ان لوگوں پہ عذاب بھیجا تھا، ان کو جو ہے نا ذلت ان پہ مسلط کر دی تھی، ویسے ہی مومنوں تم پر بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ کافی نعمتیں کی تھی، لیکن ان لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا قرآن میں کہ یہ نیکی کا حکم دینے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ بھیجا، آسمان سے ان کے لیے رزق نازل ہوتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ یہ نہیں چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، بصل چاہیے، یہ چیزیں مانگتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی چیزوں کا ذکر کیا، اور ناشکری کی وجہ سے ان پہ پھر عذاب آیا، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لوگوں میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اس کے بعد وہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کے اس
مردے آدمی پہ مارو تو انشاءاللہ وہ زندہ ہوگا اور وہ جس نے قتل کیا اس کا نام بتائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو ان لوگوں نے اتنے سوالات کیے کہ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، صفت کیا ہونی چاہیے، بار بار سوال کرتے رہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا کہ وہ گائے ملنا مشکل ہو گئی تھی ان لوگوں کے پاس۔ ان لوگوں کو پھر بعد میں ان لوگوں نے بہت سارا خرچہ کر کے اس گائے کو پایا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ، اسی سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہاں پر مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو نصیحت کی ہے کہ جب اللہ کا، رسول اللہ کا حکم آ جائے تو اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو، اس لیے کہ اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر صرف اور صرف خیر ہی خیر ہے۔ بال کی کھال نہ نکالو، سوالات کی بھرمار نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو مان لو، اس پہ عمل کر لو۔ اس لیے کہ بال کی کھال نکالنا، سوال میں سوال نکالنا، بحث کرنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مومنین کی صفات نہیں ہے۔ مومنین اللہ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آمنا و صدقنا یہ کہہ کر وہ لوگ مانتے ہیں۔ اسی لیے مومنین کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بنو اسرائیل کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یہودی لوگ اور بعد میں آنے والے لوگ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، بادشاہت ہواؤں پر، جنوں پر اور جانوروں پر، ہر ایک پہ آپ کی حکومت تھی۔ تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جادو معلوم ہے، اسی لیے سلیمان علیہ السلام یہ حکومت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نقش سلیمانی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنے جو ہے نا دکانوں میں یا اپنے گھروں میں لوگ لکھ کے لگاتے ہیں نقش سلیمانی، بلکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ایک مسلمان نقش سلیمانی کو نہ مانتا ہے، نہ نقش سلیمانی وغیرہ جیسی چیزوں پہ ایمان لاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سیکھا، نہ جادو کیا، نہ یہ کہ کفر کیا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو پہ عمل کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، یعنی مطلب جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہیں اور شیطانوں سے دوستی کر کے شیطانوں کی رضا کے کام نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان اللہ کی رضا کے لیے کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کریں گے شیطان اور جن انسانوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جن اور شیطانوں کا کام ہے کہ لوگوں کو جادو سکھانا، جن اور شیطانوں کا کام ہے کہ لوگوں کو جادو کے ذریعے کفر یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ابھارنا، ان لوگوں کو ان کا کام ہی وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان اور جنوں نے، ان لوگوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے کفر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو نہیں مانو، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو کا یہاں پہ جو ذکر ہے جان لیجئے، آپ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کے پاس جانے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے یعنی بالکل بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، اس سے بچو۔ اس میں سے آپ نے فرمایا ایک ہے شرک، دوسرا ہے قتل النفس کہ کسی کو قتل کر دینا، اور اسی میں سے ایک ہے جادو، السحر، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادوگروں کے پاس جانا اور جادوگروں کی بات کرنا، جس کو آج کل عملیات بھی کہتے ہیں اور موکلین بھی کہتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا جن اور شیطان ہیں۔ یہ باتیں سب انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، اسے بچنا چاہیے۔ پہلے جز کی سورہ بقرہ کی کچھ تفسیر باقی تھی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اس تفسیر میں نے آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا، اور ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ تم ان کے برائیوں سے بچ کے رہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ایک بیان کرتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ دیکھیے اہل کتاب کے لوگ یعنی یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کے پاس یہ اسلام اور ایمان نہ رہے، آپ ان کے متبع بن جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ماننے والے بن جائے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا
लन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद और नसारा तुमसे जब तक खुश नहीं होंगे, उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी इत्तिबा न कर लें। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनको मालूम है कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम सच्ची चीज़ है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ख़ुद भी ना माने और वो चाहते हैं कि जो लोग उसको माने उनको पलटा के वापस ला लें। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये अल्लाह ताला की नसीहतें हैं जो कुरान में हैं। हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज अगर हम चाहते हैं कि हमसे अगर कोई खुश रहे तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया है मसला असल में दुनिया का, दौलत का, इज़्ज़त का, शोहरत का नहीं है, मसला असल में दीन का है। जो लोग अल्लाह ताला के सच्चे दीन को मानने वाले हैं, उनकी मुखालफत करने वाले काफ़ी लोग हैं, उसका ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों का बार बार ज़िक्र करते हैं। बाज़ अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है कि वो हसद करते हैं और उनका दावा था वलन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा, कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसारा ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिया, कहते हैं कि ये गुमराही की बातें हैं, ऐसा नहीं है। किसी के ख़ानदान में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता, किसी के ख़ानदान में पैदा होने से कोई यहूदी नहीं होता। यहाँ पे असल मसला है ईमान और अमल सालेह का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, आपके चचा अबू जहल वग़ैरह, इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाया, जबकि आपके चचा हमज़ा और अब्बास ने ईमान लाया। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, के दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, आप ये जहन में रखिए कि यहूद और नसारा के पास, वो लोग अंबिया की औलाद थे, सही बात है, उनके पास बहुत सारे पैगम्बर आए थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब उन्होंने नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद उनका कोई वैल्यू नहीं है और अल्लाह ताला उनके उन ख्वाहिशात को पूरा करने वाले नहीं हैं। ये क़िस्से हमको बार बार अल्लाह ताला क्यों बयान करते हैं कि मुसलमानों, मोमिनों, तुम भी अगर दावा करो कि हम जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से हैं, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ के ख़ानदान से हैं, तो ये काम आने वाला नहीं है। काम आने वाली चीज़ क्या है? ईमान, फिर उसके बाद अमल सालेह। इसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत अहम वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, देखिए आप इस पहले जुज़ में सूरह बक़रा में मूसा अलैहिस्सलाम, फिर जो है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करते हैं। आपको मालूम है कि यहूदी ये कहते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और ईसाई ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और मुसलमान भी कहते हैं कि हम जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। अब फ़ैसला ये है कि हकीकत में कौन मानने वाले हैं? हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले मुसलमान हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल चीज़ क्या थी, अहम चीज़ क्या थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के खातिर, एक अल्लाह की इबादत के खातिर हर चीज़ को ठुकरा दिया था, और आज वो चीज़ सिर्फ मुसलमान करते हैं। मुसलमान भी ये कहते हैं क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, सजदों के लिए, इबादतों के लिए, मदद मांगने के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं, यानी हम सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए, मजबूरियों के लिए। तो ये चीज़ जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वाज़े थी, और अल्लाह ताला ने इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, और अल्लाह ताला ने तारीफ़ की, और आइंदा आने वालों को उनकी बात मानने, उनकी इत्तिबा करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया। दोस्तों, भाइयों, बहनों, थोड़ा सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए आप। क़दम क़दम पे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो सारी कौम के लोग उनके अल्लाह ताला को छोड़ के गैरुल्लाह की पूजा करते थे, चाहे वो बुतों की हो, चाहे किसी चीज़ की हो। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ सवालात करते थे तो उनको जवाब नहीं मिलता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को वो चीज़ों से मना किया, उसका जवाब मांगा, तो उन लोगों ने जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय उनको सज़ा देने के लिए आग में फेंक दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको आग से बचा लिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मुल्क से निकाल दिया। तो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनके एक भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, ये तीनों मिलकर मुल्क छोड़ के निकल गए। फिर उन्होंने जो है ना लंबा सफ़र किया, इराक़ से होते हुए, मिस्र से होते हुए, सीरिया में जाके रुका। फिर सीरिया से अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को और जो है ना उनकी बीवी को लेके वो जो है ना मक्के को पहुँचे। वादी गैर ज़िरा, कोई भी नहीं थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो फिर वहाँ पे जो है ना को ज़ुबाह करने का हुक्म आया। तो देखिए आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माइश पे आज़माइश, आज़माइश पे आज़माइश अल्लाह ताला ने किया। ये सारी आज़माइशों में वो कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला कहता है फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली आज़माइशों को, तो अल्लाह ताला कहता है मैंने उनको इमाम बना दिया। किसका इमाम? मुत्तक़ियों का इमाम,
जन्नतियों का इमाम, नेक लोगों का इमाम। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मिल्लत अबी इब्राहीम, मेरे वालिद का दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, ये कहते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन जो कि तौहीद का दीन है, आज भी जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सिखाया था उस पर हम लोग इत्तबा करते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, वो ये है अहम बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक उनका नाम, उनकी बीवी का नाम, उनके बच्चे का नाम, उनके लिए दुआ। देखिए आप, हम लोग जो है ना दरूद में हर नमाज में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके आल औलाद पे ऐसे ही तो रहम फरमा जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके आल औलाद पे किया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हमेशा करते हैं हम, क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के खातिर हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को बर्दाश्त की थी। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों, कि देखिए अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर, नमाज़ों के खातिर, अल्लाह ताला के अहकाम के खातिर कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी, कोई बेचैनी हो तो हम उसको क़ुरबानी देना चाहिए, तभी जाके हमको अल्लाह ताला दर्जा देने वाले हैं, कामयाबी देने वाले हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के लिए, अपने आल औलाद के लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला कहते हैं वमन कफ़र, जो भी नाफरमानी करता है अल्लाह ताला की, फमत्तिउहु क़लीला, मैं उसकी नेमतें छीन लेता हूँ, थोड़ी नेमतें देता हूँ। और एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं उसी आयत में, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, ये अल्लाह ताला ने जो वादे किए उनकी कामयाबी के, उनकी तरक्की के, उनकी जो है ना नजात के, वो अल्लाह ताला के नाफरमानों को नहीं पहुँचने वाले हैं। मेरे भाइयों बहनों मुसलमानों, मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए कि अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, उसको खुश रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया भी संवारेंगे और आखिरत भी संवारेंगे। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर देखिए आप, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनके सामने बादशाह था, उनके सामने पूरी कौम थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन कामयाबी किसको हुई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुई। बिल्कुल उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, उनके सामने ताकत थी, क़ुव्वत थी, लाखों लोग थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के खातिर सब चीज़ें बर्दाश्त की, तो आखिर में कामयाबी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इसी तरीके से इस दुनिया में बाज़ दफ़ा अगर दीनदार लोगों को, अच्छे लोगों को, अल्लाह के पर ईमान लाने वालों को और इंसानियत के साथ हमदर्दी करने वालों को अगर कोई कामयाबी, कोई नेमत ना भी मिले, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला राज़ी है, आखिरत में उसका बेहतरीन बदला ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने बड़ा लंबा वाक़या बयान फरमाया। वो पूरे वाक़े में सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला पे ईमान लाना, अल्लाह ताला पे भरोसा करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह पे जो है ना डिपेंड रहना, तो अल्लाह ताला उनके लिए नेमतों के दरवाज़े खोलते हैं। और अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी और मौत होना चाहिए। इस सिलसिले में बाज़ अहम वाक़यात हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वाक़या बयान फरमाते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनकी पूरी औलाद थी, 12 बच्चे थे। बाज़ लोगों ने कहा कि पूरे अम्बिया थे, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा उनकी जब मौत का वक्त करीब आया तो उन लोगों ने अपनी औलाद को बुलाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुला कर पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, उनको फ़िक्र थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे आखिर क्या करेंगे, किस दीन को मानेंगे, किसकी इबादत करेंगे, कि मौत से पहले उनको फ़िक्र है अपनी औलाद की हिदायत की। मौत से पहले उनको एहसास है कि मेरी औलाद, मेरी नस्ल किस चीज़ की इबादत करेगी। तो उन्होंने पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू, लोगों ने कहा कि हम तेरी इबादत, नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहीम और इस्माइल। उन लोगों ने साफ कहा, हम आपकी और आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल की इबादत करेंगे। तब उनको इत्मीनान हुआ। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, देखिए हम अपने औलाद के लिए माल और दौलत, अपनी औलाद के लिए दुनिया का इंतज़ाम तो करके जाते हैं, लेकिन इस दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। पैगंबरों को भी अपनी औलाद की कामयाबी की, आखिरत में कामयाबी की फ़िक्र थी, तो इसीलिए हमको भी ये इसकी फ़िक्र करना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुला के पूछा, मुफस्सिरीन के कहने के मुताबिक उनके बच्चे भी अम्बिया थे, नबी थे, तो पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपके रब की और हमारे आपके बाप दादा यानी इब्राहीम और इस्माइल के रब की हम इबादत करेंगे। तब जाके इस याकूब अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बयान करते हुए कहते हैं, तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, कि लोगो देखो तुमसे पहले एक उम्मत
جو چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کے متعلق ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے بزرگ، ہمارے نیک لوگ، ہمارے انبیاء، ہمارے پیغمبر، وہ لوگ نیک لوگ تھے ضرور، لیکن ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا۔ ہم لوگوں کو اللہ کے پاس نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے نیک کام کرنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں خلاصے کے طور پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کو برکت عطا فرمائے گا۔ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔